AWS ক্লাউড প্র্যাকটিশনারের আজকে থার্ড ডেতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে হচ্ছে আমরা আরো কিছু কনসেপ্ট দেখব। তো our টপিক ইজ লেখাই আছে কম্পিউট ইন ক্লাউড। তো আমি আরেকটু লিখি। ওকে, সো বেসিকলি আমরা হচ্ছে আম, এই জিনিসগুলো দেখব আজকে গ্র্যাজুয়ালি, this and this. Okay, so the first topic will be, let's see, what is basically introduction intro to Amazon EC2. Acha, so Amazon EC2 basically, uh, this is basically a service. This is basically a service which is called Amazon Elastic Compute Cloud. Compute Cloud. Uh, Never mind. Compute Cloud. Okay. তো তো বেসিকলি হচ্ছে আমরা যে আগে দেখে আসছি যে ক্লায়েন্ট সার্ভার, আচ্ছা আমার লেখা কি বাঁকা হয়ে গেছে? আচ্ছা না, আই থিংক ইটস ফাইন। আচ্ছা, আমরা যে দেখে আসছি যে আমাদের যে ক্লায়েন্ট সার্ভার যে মডেলটা ছিল, তো এখানে আমরা দেখছি যে ক্লায়েন্ট বেসিকলি রিকোয়েস্ট টু সার্ভার, দেন হচ্ছে সার্ভার ডাজ দ্য ওয়ার্ক এন্ড দেন ইট বেসিকলি রেসপন্স. So suppose you have a business like manufacturing or healthcare, whatever the thing is. So হচ্ছে that you wanna deliver. ধরো যে তুমি তোমার সেবাটা হচ্ছে পৌঁছায় দিতে চাও. So basically all over the world. So to power up your business, you're gonna need servers and application, obviously. তো হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোর জন্য হচ্ছে বেসিক্যালি ইউ গোনা নিড একটা র কম্পিউট ক্যাপাসিটি তোমার এই অ্যাপ্লিকেশন এন্ড জিনিসগুলো হোস্ট করার জন্য। এন্ড এই কাজটা হচ্ছে AWS করে থাকে, and their server is like মানে basically it's all virtual. So এই যে server that you use to gain access to virtual server, so that is called basically, sorry, so that is called EC2. Okay, so EC2, I mean using EC2 for compute, it's very মানে লাভজনক কেন? বিকজ লাইক ধরো বেনিফিটস কি হতে পারে? Benefits are something like it's obviously highly flexible, and হচ্ছে এটা cost effective, cost effective, যেটা আমরা দেখে আসছি রাইট, ওই যে পে অ্যাজ ইউ গো সিস্টেম। দেন হচ্ছে যে তুমি যতটুক নিতেছো মানে তোমার পুরাটুকু নেওয়া লাগতেছে না, তুমি যতটুকু ইউজ করবা ততটুকুই নিতেছো, এন্ড বাকিটুক তুমি ফিরাই দিচ্ছ, there's something like that, and their service is very quick. So it's something like that. So basically ধরো তুমি যদি নর্মালি ডেটা সেন্টারে ধরো তুমি তোমার নিজের একটা ডেটা সেন্টার বা কিছু একটা বানাচ্ছো, and like মানে ইউ গোনা নিড সার্ভার্স, তো ওইটার জন্য হচ্ছে ইউ গোনা ফার্স্টে হচ্ছে তোমাকে টাইপ বাইর করতে হবে, দেন হচ্ছে তুমি কিনবা, দেন ওয়েট ফর দ্য ডেলিভারি, এন্ড দেন টেক দেম টু দ্য ডেটা সেন্টার, এন্ড দেন ইনস্টল দেম,
and then power up. So basically, the whole process is very much, hectic. And then you begin to host your application, right? So once you buy your মানে বাট আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে once you buy those you are stuck, right? But AWS এর এখানে যেটা হইতেছে যে as I just mentioned যে তোমার যতটুকু লাগবে তুমি ততটুকু ইউজ করতেছো। সো it's something like that, yeah. So AWS এ যেটা you gotta do যে you have to do request the EC2 instances you want, and they will just launch and boot up within just few minutes, and then you can um, terminate whenever you want or need, So here you only pay for your running instances or virtual machines. And যে EC2 গুলা যে মানে this EC2 runs on top of like physical host machines যেটা AWS manage করে using virtualization technology. So what is it? It's called virtualization technology. Uh, আচ্ছা, so now let's see যে এটা kind of কিভাবে কাজ করে. So uh, so EC2 instances and physical hosts. Okay. So basically যখন like when you create an EC2 instance, like basically a virtual computer in the cloud. So instance বলতে আমরা এটাকে বুঝি আর কি, like a virtual computer in the cloud. So it doesn't necessarily like get a whole physical machine to itself. So basically instead what it does is it shares a physical host with other virtual computers. So basically এটা আর কি তোমার অন্য যে other যে virtual কম্পিউটার গুলো আছে ওইটার সাথে ওই ফিজিক্যাল হোস্টটা বেসিক্যালি শেয়ার করে। So we can write it shares a physical host with other virtual computers. আচ্ছা, now let's see how this sharing works. How sharing works. Okay, so basically AWS একটা টেকনোলজি ইউজ করে যেটা আমরা একটু আগে দেখছি যে যেটা which is called virtualization technology. Virtualization technology, so একটা স্পেশাল সফটওয়্যার লাইক hypervisor uh, which runs on physical host. So hypervisor runs on physical host. So basically এই হাইপারভাইজারটাই basically it divides and allocates physical hardware like তোমার CPU, then memory, স্টোরেজ এগুলা এই হাইপারভাইজারের মাধ্যমেই তোমার ওই যে ভার্চুয়াল কম্পিউটার গুলার আছে ওইটার মধ্যে এগুলা ডিভাইড করে। এন্ড সো এই যে দিস মেথড অফ শেয়ারিং লাইক ওয়ান ফিজিক্যাল হোস্ট যেটা অ্যামং দি মাল্টিপল ভার্চুয়াল কম্পিউটারের মধ্যে শেয়ার করা এই জিনিসটাকে বলা হয় মাল্টি টেনেন্সি। সো এটাকেই মাল্টি টেনেন্সি বলে, ইটস এ টার্ম মাল্টি টেনেন্সি। আচ্ছা, আহ এটা তোমার এই মেথড অফ শেয়ারিং
one physical host among multiple virtual machines. আচ্ছা, এন্ড লাস্টলি যেই বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে তোমার সিকিউরিটি অ্যান্ড আইসোলেশন। সিকিউরিটি অ্যান্ড আইসোলেশন। সো সিকিউরিটি অ্যান্ড আইসোলেশনের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ উই হ্যাভ সিন যে ভার্চুয়াল মেশিন গুলা হচ্ছে লাইক শেয়ার দ্য সেম ফিজিক্যাল মেশিন, রাইট? সো হাইপারভাইজার যেটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে ইট এনশিওরস যে দিস অল আর কমপ্লিটলি আইসোলেটেড ফ্রম ইচ আদার, অ্যান্ড each EC2 instance হচ্ছে basically behaves as if it's only computer running on hardware. সো এইভাবে হচ্ছে এই সিকিউরিটি অ্যান্ড আইসোলেশন যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে AWS মেইনটেইন করে। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই।